वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। ధన్యవాదాలండి. ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం. పాలించేవారు తమ పాలన అనేక మందికి నష్టం వస్తుంది అన్నారు నాడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఆర్టికల్ 19(1)(a) ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరికి భావ వ్యక్తీకరణను ప్రకటించే హక్కు ఉంది. మీడియా సంస్థలు, సోషల్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతి ఒక్కరికి ఏ శాఖ అయినా ఏ వ్యక్తి అయినా తమ భావాలను స్వయంగా ప్రకటించే హక్కు మన గణతంత్ర ప్రజాస్వామ్యంలో ఉంది. భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ చేసే వరకు ఈ ప్రజాస్వామ్యం చిరకాలం వర్ధిల్లుతుంది. మరి ఈ రోజు మన విజయవాడ నగరంలో 2500 మందితో మన జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీ సా గారు, అలాగే మన సిపి సార్, ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి సంవిధాన హత్య దివస్ కు సంబంధించినటువంటి ర్యాలీ, ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ, అదే విధంగా మీడియా, ఫోర్త్ ఎస్టేట్ కింద మీడియా ఉంది. కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ అనేది అది రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు. అది ఏ ప్రభుత్వం కానీ అవి కూడా అది తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఎవరైనా తీసుకుంటే సిటిజన్ కి డైరెక్ట్లీ హైకోర్టు అండర్ ఆర్టికల్ 226, అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టులో అండర్ ఆర్టికల్ 32 అప్రోచ్ చేయవచ్చు. కానీ ఆ రోజు ఇది ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయడం వల్ల ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది ఆర్టికల్ 352లో ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేశారు. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ వర్ టేకన్ అవే. అదేవిధంగా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద ప్రెస్, which is the essence of democracy, was crushed. Good morning, sir. Good morning. Sir, सुप्रीम है, तो उसकी हत्या कौन कर सकता है? लगता है सर से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मुझसे नहीं। 1975 में इस देश को चलाने वाला उसको जिसकी सोच में नहीं थी। बच्चों, भारत को आज विश्व में मदर डेमोक्रेसी कहा जाता है। हमारी परंपरा लोक शक्ति की तरह है। और तो बच्चों, 1947 में हम आजाद हुए। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें हमारा संविधान दिया। सदर करो ने 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा। तो फिर वो पीएम ही नहीं? अरे, श्रीमती गांधी अपनी सत्ता कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी, तो देश भर में उनके खिलाफ आंदोलन उठे। और 50 साल पहले ठीक आज ही के दिन, यानी 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण ने एक ऐतिहासिक रैली की, जहां अपने राष्ट्रकवि नामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां खूब गूंजी। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। फिर सर? फिर क्या? जब सत्ता के टॉप पर बैठा हुआ कोई भी अपने आप को सिस्टम से भी ऊपर समझता है, संविधान का कभी सम्मान न करता, उसका क्या मतलब? उसी दिन इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाया, जिसने पवित्र संविधान के मूल्यों की हत्या कर दी। संविधान के आर्टिकल 352 का दुरुपयोग करके देश में आपातकाल लगा दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 की रात से ही देश में लागू हो गई इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या हुआ था सर? देखो बेटा, एक दिन सुबह उठकर न तुम्हारा मोबाइल चले, ना टीवी चले, ना रेडियो पे न्यूज आए, सोशल मीडिया पे ना कोई पोस्ट डाल सको, कोई स्टोरी बना के रख सको, तो क्या होता है? अरे बाप रे! हाँ,
ऐसा ही हुआ था। उस समय न इंटरनेट था न मोबाइल। रातों रात कई न्यूज़पेपर प्रेस की बिजली काट दी ताकि दूसरे दिन अखबार न चले। अरे कई नेताओं को जेल में डाल दिया ताकि कई लोग इमरजेंसी के खिलाफ आवाज न उठा सके। एक आजाद देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? This is dictatorship. अगर मैं तब होती तो इस पर ब्लॉग लिखती। कैसे लिखती तू? तानाशाही ने लोगों के सारे राइट्स का गला घोट दिया था। गला घोट दिया गया था? ओह सर, अब मैं समझा पोस्टर में हाशिया शब्द क्यों लिखा है। एक बार में पीएम इंदिरा गांधी ने बार-बार संविधान का मजाक बनाया, बार-बार उसमें बदलाव किए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। प्रेस और मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लागू की, पुरुषों की जबरन नसबंदी तक उस दौर में, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों को नसबंदी के टारगेट्स दिए जाते थे और जो पूरा न कर सके उसको कीमत चुकानी पड़ती थी। यकीन नहीं होता हमारे देश को इतने बुरे दौर से गुजरना पड़ा। ये तो सच में डार्केस्ट पीरियड था सर। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी सरकार ने बड़े स्तर पर डिमोलिशन अभियान चलाया। दिल्ली के तुर्कमान गेट और कई दूसरे क्षेत्रों में न जाने कितने घर गिरे, जिससे दंगे बढ़ गए, कई लोगों की जान गई। सर, आपने भी देखा था कि एक बुरा समय? मैंने आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हजारों लाखों युवा ने देश भर में आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। देश भर में लगातार प्रोटेस्ट हुए। लोग आर्टिकल्स लिखते थे, छिपकर छापते थे, कार्टून्स बनाते थे, पर्चियां बांटते थे। जो लोग जेल में बंद थे उनके परिवार को मदद भी करते थे। सर, इस टॉर्चर का आखिर एंड कब हुआ? बेटा, एक दो नहीं, पूरे 21 महीने देश ने कालाकाल झेला और फाइनली जनवरी 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो एज एक्सपेक्टेड जनता ने अपना फैसला सुना। इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से पूरी तरह से हार गए। 21 मार्च 1977 को आपातकाल रद्द हुआ। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आपातकाल पर जांच बैठी, संविधान के कई सारे बदलाव को अंडू कर दिया। छी, धिक्कार है सर। हमारे देश में इतना कुछ हुआ और हमें पता तक नहीं है। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। समझे? जो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि संविधान के वैल्यूज बने रहे। जो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य होता है कि संविधान के बताए मार्ग पर हम सब चलें और भारत को विकसित देश बनाए। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। आज देश में संविधान सर्वोपरि है। आज भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी। जय हिंद। ఏ నియంత్రణ శక్తి కూడా నాటి భయానక సంఘటనలను పునరావృతం కాకుండా నిరోధించాలి. ఏవి చూశారు? ధన్యవాదాలు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో నాటి వాస్తవికత్వాన్ని కళ్ళారా చూసి బాధపడిన వారు అనేక మంది ఉన్నారు. ప్రముఖ వైద్యులు, ప్రముఖ సంఘ సంస్కర్త డాక్టర్ జి సమరం గారు. మనసులో ఎంతో బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందులో 1975 జూన్ 25 చీకటి రోజు. ఆ రోజున ఏ స్వాతంత్ర్యం కోసం, ఏ ప్రజాస్వామ్యం కోసం మన పెద్దలందరూ కూడా పోరాడి ఈ పవిత్రమైన రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకున్నాం. ఆ రాజ్యాంగం హత్య చేయబడిన రోజు సంవిధాన హత్యా దివస్. నేను శ్రీ గారి కుమారుని. మా నాన్నగారి లోకాల రాజరావు గారి పక్కన ఆయన స్వాతంత్ర సమరయోధులు, గాంధీ వారి
ప్రముఖ సంఘ సంస్థలకు స్వాతంత్ర్యం కోసం జైలు వ్యక్తి, అలాగే మా అమ్మగారు సత్యబాబు గారు, మా అన్నయ్య గారు లవణ గారు, మా అక్కయ్య మనోహర్ గారు, అలాగే మా మేనత్ గారు సామ్రాజ్యం గారు, ఇలా అందరూ కూడా 1-2 సార్లు స్వాతంత్ర్యం కోసం జైలు వెళ్ళినారు. జూన్ 20 తారీఖున 1920 తారీఖున ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించేట్టుగా రాగానే మా ఫ్యామిలీ, మా నాన్నగారు, అమ్మగారు, అందరూ కూడా ఎంతో బాధపడిపోయారు. ఇందుకోసమా ఇంత త్యాగం చేసింది, ఇందుకోసమా మనం స్వాధించుకుంది, ఇందుకోసమా మనం రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకుంది అని తల్లడిల్లిపోయారు. మా నాన్నగారు గౌరవ గారు అదే ఆవేదనతో ఒక 4 రోజుల్లోనే కన్ను మూసారు. 21 మాసాల పాటు ఆ భయంకరమైన రోజులు గడిచి, అప్పుడు ఇంతే కాదు, భారతదేశంలో ఈ ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన అందరూ అడిగిన ప్రశ్నించిన ప్రతి ఒక్కరినే తీసుకెళ్లి కట్టడాలు పడేశారు. పత్రిక వాళ్ళు ఒక్క విషయం కూడా రాయడానికి వీలు లేదు, ఎడిటోరియల్ రాస్తే రాయడానికి వీలు లేదు, ఏది రాయడానికి లేదు, ఒప్పిని చెప్పడానికి లేదా. ఆ రోజు పేపర్లు ఇస్తే ఎడిటోరియల్ పేజీ ఖాళీగా ఉండేది, ఎందుకంటే ఎవరు ఒప్పిని చెప్పడానికి వీలు లేదు కనుక. అలాగే రేడియోలో కానీ కొత్త మాట్లాడింది ఆ పరిస్థితి భయంకరం ఉంది. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల కోసం, ప్రజల చేత, ప్రజల పాలన అనేది చివరికి ఒక నియంత్ర పాలన చేతిలో వెళ్ళి అందరి నోడలను నొక్కేయడం జరిగింది. ఎంతమందో ఇలా అక్కడ ఢిల్లీలో అక్కడ అప్పుడు సంజయ్ గాంధీ మురికి వాడలో ఉన్న వాళ్ళని చేతులు పట్టు లాక్కొచ్చి బలవంతంగా కుటుంబ నుంచి రావడం చేశారు. అలాగే ఒక ఢిల్లీదని కాదు, భారత కుటుంబ పిల్లలు పట్టు దాంట్లో 18 ఏళ్ళ పిల్లలు చివరికి మన ఆంధ్రదేశంలో కూడా ఇంకా పెళ్లిగా వాళ్ళు కూడా కొడుకునే భయంకరమైన పరిస్థితి జరిగింది. ఎందుకు ఏ విచక్షణారహితంగా అలా చేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రశ్నించే ప్రతి గొంతుకుని నొక్కేయడం జరిగింది. అలాగే ఢిల్లీలో చెప్పలే అరాజకం చెప్తే దాంట్లో ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కిషన్ చంద్ 1975లో తన నివాసం వెనక ఉన్న నూతిలో దూకి ఆత్మహత్య చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఏమాత్రం ఆపలేకపోయాడు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కిషన్ చంద్. ఆయన సూసైడ్ నోట్ రాశారు. ఏమని రాశారంటే, అవమానకరమైన జీవితం కంటే మరణమే లేదు, జగత్ की जिंदगी से मौत बेहतर है అని రాసి అంటే ఎమర్జెన్సీ ఎంతమందిని కలిసివేసిండు. అలాంటి పరిస్థితి ఈ రోజున మన ముఖ్యమంత్రి గారు, పెద్దలందరూ కూడా ఇప్పుడు యువత తెలుసుకోవాలండి ప్రజాస్వామ్యం గురించి. ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనం ఏమైనా కాపాడుకోవాల్సిందే. ఈ రాజ్యాంగం మనకి రక్షణ, ఈ రాజ్యాంగం ప్రకారం మన పాలన జరగాలి. అంచేత అటువంటి దివస్ అంచేత మనం అక్కడ మోడీ గారు, ప్రధానమంత్రి గారు ఇచ్చిన పిలుపు దాని ప్రకారం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతని అమాసం చాలా గర్వకారణం. అందరికీ నా నమస్కారం. జై హింద్. సంవిధాన్ హత్యా దివస్ 2025 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమం చీకటి రోజులు, ఎమర్జెన్సీలో చీకటి రోజులు. మరి ఆ రోజుల్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయో మాకైతే తెలియదు, కానీ చరిత్రలో చదవడమే. కానీ గత 5 సంవత్సరాలు అంతటి మించిన రోజులు ఈ రాష్ట్రం గత ప్రభుత్వ పాలనలో అనుభవించింది. పెద్దలు సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం గల నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన రాజకీయ జీవితంలో ఏ రోజు కూడా ప్రజాస్వామ్యానికి అత్యంత విలువనిచ్చే వ్యక్తి, రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించే వ్యక్తి, ఏ రోజు కూడా ప్రజాస్వామ్య విలువలని కాపాడుకుంటూ వచ్చిన వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తికి మేమందరం వారసులుగా రావటం మాకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. తప్పకుండా వాళ్ళ ప్రజలు కూడా ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లాలి అని అత్యంత భారీ మెజారిటీతో వాళ్ళ మమ్మల్ని ఈ ప్రజాస్వామ్య కూని అయిన పరిస్థితుల నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు
బ్రహ్మాండంగా అత్యంత భారీ మెజారిటీతో గెలవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇటువంటి రోజులు మళ్ళీ మనకు ఉండకూడదు. తప్పకుండా ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో స్వర్ణాంధ్ర 2047, అంతేకాకుండా నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో వికసిత్ భారత్ 2047 దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసి భారత్ ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. గాడి తప్పిన ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థని వారసత్వంగా తీసుకొని తన దార్శనికత వల్ల సమర్థ నాయకత్వం కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అంధకారం నుండి అభివృద్ధి అనే వెలుగుల వైపు ముందుండి నడిపిస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి, ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న విజయవాడ పట్టణ ప్రముఖులందరికీ కూడా నమస్కారం. ఒక భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకి, వాక్ స్వాతంత్రానికి, అభివృద్ధికి సోపానాలు వేయడానికి, సంక్షేమ పథకాల ఫలాలు ప్రజలకు అందించడానికి ఒక దిక్సూచి మన రాజ్యాంగం. ఎంతో అనుభవాన్ని రంగరించి మేళవించి ప్రపంచంలోనే ఎవరికి లేని విధంగా ఒక ఉత్కృష్టమైన రాజ్యాంగాన్ని మనకు అందించారు ఈ దేశం కన్నా ముద్దు బిడ్డ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఏ నాయకుడైనా, ఏ ప్రభుత్వమైనా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి లోబడి పారదర్శకంగా, ప్రజారంజకంగా పాలన అందించాలి. అప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం పరిడవిల్లుతుంది. ప్రజాస్వామ్యం పరిడవిల్లుతూనే ఏ సమాజమైనా, ఏ రాష్ట్రమైనా, దేశమైనా ఆర్థిక ప్రగతి సాగిస్తుంది. అటువంటి రాజ్యాంగానికి 50 సంవత్సరాల క్రితం తూట్లు పొడిచి, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సంవిధాన హత్యా దివస్, రాజ్యాంగం హత్య గావింపబడిన రోజు 50 సంవత్సరాలు. ఆ సందర్భంలో కేవలం ప్రజలు ప్రాథమిక హక్కుల్ని, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛని, వాక్ స్వాతంత్రాన్ని మాత్రమే కోల్పోలేదు, జీవించే హక్కులు కూడా ఆ సమయంలో కోల్పోయారు. వేల మందిని, మన రాష్ట్రంలో కూడా దేశవ్యాప్తంగా లక్షల మందిని ఎటువంటి నేరారోపణ లేకుండా, జైలు పాలు చేసేటువంటి విచారణ లేకుండా 21 నెలల పాటు జైల్లో మగ్గేలా చేశారు. పత్రికా స్వేచ్ఛను హరించారు, సెన్సార్షిప్ విధించారు, మాట వినని సంస్థలకి కరెంటును ఆపేసి ఆ రకంగా కూడా విధించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఆనాడు లోక్నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ్, మొరార్జీ దేశాయ్, చరణ్ సింగ్, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, లాల్కృష్ణ అద్వానీ, జేపీ మాథూర్, చంద్రశేఖర్, అరుణ్ జైట్లీ, రాజ్నాథ్ సింగ్ లాంటి ప్రముఖులనే కాకుండా అనేక మంది, మన రాష్ట్రంలో కూడా తెన్నేటి విశ్వనాథన్ గారు, గౌతు లచ్చన్న గారు, ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు, కొమ్మంపాటి హరిబాబు గారు, డాక్టర్ ఎర్రమంచి శివాజీ గారు, అనేక మంది, వి రామారావు గారు, యజ్ఞపూడి లేదా పివి చలపతిరావు గారు, వేల మందిని ఆనాడు జైల్లో 21 నెలల పాటు అక్రమంగా నిర్బంధించారు. చివరికి ఇప్పుడే చెప్పారు, కుటుంబ నియంత్రణ గురించి కూడా చాలా మంది పెద్దలు చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా 1 కోటి మందికి పైగా మగవాళ్ళకి, 10 లక్షల మందికి పైగా ఆడవాళ్ళకి ఇళ్లలోకి వెళ్ళి మరి బయటికి లాక్కొచ్చి ఎక్కడంటే అక్కడ కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేశారంటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉండిందో, ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులకు లోనయ్యారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు వారు కూడా కుటుంబ నియంత్రణ గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు. కానీ ఎవరిని నిర్బంధించి కుటుంబ నియంత్రణ చేయాల. మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే పులిరాజా అని ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి ప్రజల్లో దాని పట్ల ఉత్సాహాన్ని నింపి ఆనాడు కుటుంబ నియంత్రణ కోసం పాటించాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా వివరించి ప్రజలను భాగస్వాములు చేసుకుంటూ
ఆ రోజు కుటుంబ నియంత్రణని పాటించేలాగా చేశారు, కానీ అక్రమంగా నిర్బంధించి ఎవరిని కూడా కుటుంబ నియంత్రణ పాటించాలి అని కట్టడి చేయలేదు. రాజ్యం అధికారంలో ఉన్నాను కదా అని నియంత్రించే ప్రయత్నం చేయలేదు. ఇప్పుడు వేరే విషయం, మారిన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా డెమోగ్రఫిక్ డివిడెన్స్ మనకు రావాలి కాబట్టి ఇవాళ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ టీఎఫ్ఆర్ పెంచాలా, దేశ జనాభాను పెంచాలని మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఆనాటి పరిస్థితుల్లో ఆ పరిస్థితి ఇవాళ మారిన పరిస్థితుల్లో తనను మార్చుకుంటూ ఇవాళ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కూడా మళ్ళీ ప్రజల్ని దాంట్లో భాగస్వామ్యం చేసి ఇవాళ జనాభాను పెంచాల్సిన అవసరం గురించి కూడా చెప్తున్నారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి విచారణ లేకుండా కొన్ని వేల మంది జైల్లో పెట్టడమే కాకుండా ప్రధానంగా మిగతా విషయాలకు నేను బోధించలేదు. ఎందుకు ఎమర్జెన్సీ విధించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? 1971లో 352 సీట్లతో ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి, తర్వాత యుద్ధంలో గెలిచారు. ఆ పక్కన ఉన్న భజన పరులంతా అని మంది మగలు భజన పరులంతా ఇండియా ఇందిరా, ఇండియా ఇస్ ఇందిరా, ఇందిరా ఇస్ ఇండియా అన్న మొదలు పెట్టారు. ఇందిరాయే ఇండియా, ఇండియానే ఇందిరా అన్నట్టుగా. దాంతో మరి ఏమైందో తెలియదు కానీ ఆమె జనవంశ సముద్రాలు కూడా కానీ ఇచ్చది ఏది తనకు నచ్చిన విధంగా పాలన చేయడం మొదలు పెట్టారు. దాని కారణంగానే అవల పరిస్థితులు దారి తప్పాయి. దేశవ్యాప్తంగా అవినీతి పెంచి పెరిగింది. ప్రధానంగా ఈ గుజరాత్ లో నవనిర్మాణ సమితి ఉద్యమం చేయడం, అప్పుడు చిమన్భాయ్ పటేల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, అదేవిధంగా బీహార్ లో కూడా ఛాత్ర సంఘర్ష సమితి డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ్, లోక్నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారి నేతృత్వంలో వాళ్ళు కూడా ఉద్యమించడం, ఈ ఉద్యమం తర్వాత భారతరత్న జయప్రకాష్ నారాయణ దేశవ్యాప్తంగా పర్యటించడం, అవినీతికి వ్యతిరేకంగా సంపూర్ణ విప్లవం ఈ దేశంలో రావాలి, ఒక సమర్థ మార్పు రావాలని చెప్పి ఆయన ప్రచారం చేయడం, తద్వారా దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు పెరగడం, దాని ఆ నిరసన వేడి ఇందిరాగాంధీ గారి దాకా చేరడం జరిగింది. ఇవన్నీ కాదన్నట్టుగా 1971లో ఎవరైతే రాజనారాయణ వారి చేతిలో ఓడిపోయారు, ఇందిరాగాంధీ చేతిలో, మరి అలహాబాద్ కోర్టుకు వెళ్ళడం, ఆ కోర్టు జూన్ 12, 1975 జగన్మోహన్ సిన్హా, జస్టిస్ జగన్మోహన్ సిన్హా ఆమె ఎన్నిక, ఇందిరాగాంధీ గారి ఎన్నిక తగ్గ చెల్లదని, అవినీతికి పాల్పడ్డారని, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారని, కాబట్టి ఆమె ఎన్నిక చెల్లదని చెప్పి తీర్పిచ్చింది. దాని తర్వాత కూడా ఇందిరాగాంధీ గారు అదే మానసిక స్థితిలో ఉన్నారు. ఆమె నేను లేకపోతే దేశానికి దిక్కోడు అనే ఒక మానసిక స్థితిలో ఉన్నారు. అదే రకంగా వ్యవహరిస్తూ వచ్చారు. జూన్ 24 సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే జస్టిస్ కృష్ణయ్య ఏదైతే హైకోర్టు చెప్పిందో ఆ జస్టిస్ జగన్మోహన్ సిన్హా గారికి అనేక రకాల ప్రలోభాలు పెట్టారని చెప్తారు. సుప్రీంకోర్టు కూడా ప్రమోట్ చేస్తాం లేదా డబ్బులు రూపాయలు కూడా ప్రలోభాలు పెట్టారు, కానీ ఆయన ఏదికి లొక్కకుండా ఆనాడు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. జస్టిస్ కృష్ణయ్య కూడా అదే తీర్పును అప్డేట్ చేస్తూ ఆమె ఎన్నిక చెల్లదని చెప్తూనే అపద్ధర్మ ప్రధానమంత్రిగా, తుది తీర్పు వచ్చేదాకా అపద్ధర్మ ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగేట్టుగా చెప్పారు. అదే రోజు రాత్రి ఇందిరాగాంధీ గారు ఎటువంటి కేబినెట్ సమావేశం నిర్వహించకుండా, మంత్రివర్గ సదస్సులు చెప్పకుండా అర్ధరాత్రి ఆనాడు రాష్ట్రపతిగా ఉన్న ఫక్రుద్దీన్ అలీ చేత ఈ ఎమర్జెన్సీని దేశవ్యాప్తంగా విధించారు. ఆర్టికల్ 352 ప్రకారం ఏదైనా తీవ్రమైన యుద్ధ వాతావరణం నెలకొని ఉంటేనో లేదా ఒక తీవ్రమైన శాంతి భద్రతలు విఘాతం జరుగుతుంటేనో అటువంటి సందర్భాల్లోనే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 352 కింద ఎమర్జెన్సీ విధించే అధికారం ఇచ్చింది. కానీ ఒక కేవలం అంతర్గత అలజడి, ఎందుకంటే అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు పోరాడిస్తుంటే, నిరసన జరుగుతుంటే ఎమర్జెన్సీ విధించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అనేక కారణాల వల్ల ఆనాడు కేవలం తన అధికారం నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఇందిరాగాంధీ గారు ఎమర్జెన్సీని ఆనాడు ప్రకటింపజేశారు. దాని కారణంగానే అనేక మంది అరెస్ట్ కానీ, దేశవ్యాప్తంగా ఈ అణచివేతలు కానీ జరిగి, బహుశా బ్రిటిష్ కాలంలో కూడా లేదా వలసవాదుల పాలనలో కూడా ఇటువంటి అణచివేత జరిగిందని అనుకోరు. అందుకనే ఈ స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో అత్యంత చీకటి రోజులంటే ఆ 21 నెలల ఎమర్జెన్సీ ఏదైతే ఈ దేశంలో ఉండిందో వాటిని అత్యంత చీకటి రోజులుగా మనం చెప్పుకుంటుంటాం. అది ఇవాళ తరానికి తెలియాల్సిన అవసరం. ఆనాడు ఏ రకంగా ప్రజాస్వామ్యం పరిహాసం చేయబడింది, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి ఏ రకంగా తూట్లు పడబడ్డాయనే విషయాన్ని మనం చెప్పాల్సి. దానికి ప్రధానంగా 2 కారణాలు చూడాలి. తదనంతరం వచ్చిన వాటిలో మెల్లగా న్యాయ వ్యవస్థను ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ గారు చేశారు. ఎవరైతే జస్టిస్ హెచ్ఆర్ ఆనాడు ఈ వీసా చట్టం తీసుకొచ్చాడు, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి అనేక లక్షల మందిని ఎటువంటి విచారణ లేకుండా జైల్లో పెడుతున్నప్పుడు 18 కోట్ల జస్టిస్లు దాన్ని మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనగా చెప్పారు. ఆ 18 మంది జడ్జిలను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. హెచ్ఆర్ కన్నా జబల్పూర్ కేసులో అలానే హైకోర్టు జడ్జిగా ఉంటున్న హెచ్ఆర్ కన్నా ఈ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగిందని చెప్పినప్పుడు తర్వాత ఆయన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా కావాల్సింటే ప్రధాన న్యాయమూర్తి కావాల్సింటే
మొదటి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తిని కాదని 4వ స్థానంలో ఉన్న MHD తనకు అనుకూలంగా ఉంటాడు కాబట్టి వీళ్ళ 3 స్థానాలను సూపర్సీడ్ చేసి ఆనాడు సుప్రీంకోర్టు వారిని తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఈ రకంగా న్యాయ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం చేయడం కాకుండా ఆ ఎమర్జెన్సీ కాలంలో ప్రధానంగా ఈ దేశానికి జరిగిన నష్టం ఏంటంటే వారు తీసుకొచ్చిన ఈ రాజ్యాంగ సవరణలు దేశానికి ఎన్నటికీ తీర్చలేని నష్టం చేయాలి. 35వ సవరణ తీసుకొచ్చి ఏదైతే ఈ ఎమర్జెన్సీ విధించడానికి తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎవరు కూడా కోర్టుకు వెళ్లకుండా కోర్టులో సవాల్ చేయకుండా రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చారు. చూడండి, ఏదో ప్రజలకు ఉపయోగపడేదా, లేదా అభివృద్ధి కోసమా, లేదా మహిళా సాధికారత కోసమా, లేదా రైతుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపడం కోసం, ఇటువంటి కోసం కాదు, తన అధికారం నిలబెట్టుకోవడం కోసం తీసుకొచ్చిన ఈ అమానవీయ పరిస్థితుల్లో తీసుకొచ్చిన ఒక ఎమర్జెన్సీని సవాల్ చేయకుండా తీసుకొచ్చారు. 39వ అధికారం కూడా అదే రకంగా 39వ రాజ్యాంగ సవరణ కూడా ఇదే రకంగా తీసుకొచ్చింది. దాంట్లో ఈ రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి లేదా స్పీకరు లేదా ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక విషయంలో ఎవరు కూడా ఎక్కడ కూడా సవాలు చేయడానికి వీలు లేని విధంగా రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చారు. తర్వాత 2 సవరణ కూడా అటువంటి 42వ సవరణ అయితే మనం అందరం గుర్తించాల్సింది మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటారు. ఏ స్ఫూర్తితో అయితే అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగాన్ని రచించారో, దేని మనం దిక్సూచిగా ఇవాళ పరిపాలన సాగిస్తున్నామో, దేశ ప్రజలందరూ గౌరవిస్తున్నామో, దేని కారణంగా దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉత్కృష్టంగా ప్రపంచ దేశాలే ఇష్టపడేలాగా ఉందో దాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తూ తీసుకొచ్చిన 42వ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్, మినీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అయితే 59 సెక్షన్లు సవరించారు. దాంట్లో 31D అయితే ఇవాళ మనం అంటుంటాం, ఈ ఎవరైనా ఏ వ్యక్తినైనా ప్రభుత్వానికి నచ్చకపోతే ఎవరినైనా దేశద్రోహిగా ప్రకటించి సంస్థ కానీ దీన్ని కానీ దాని కారణంగా ఆనాడు RSS ను కూడా నిషేధం విధించారు. ఇప్పుడు వారు చెప్పారు నిషేధం విధించవచ్చు, వాళ్ళని దేశద్రోహులుగా ప్రకటించి ఎంతకాలం కావాలంటే ఎంతకాలం జైల్లో పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. అది కాకుండా కేవలం రాజ్యాంగ విలువల్ని, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని తూట్లుపడమే కాకుండా ఆనాడు ప్రియాంబుల్లో, రాజ్యాంగ సభలు చేయడం లేదు, ప్రియాంబుల్లో కూడా ఆనాడు ఉంటున్న ఈ సావరెన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అనే 3 పదాలకు తోడు రాజ్యాంగ ప్రియాంబుల్ని కూడా సవరించి దాంట్లో 2 సోషలిస్ట్, సెక్యులర్ అనే పదాలు కూడా చేరి ఆనాడే ఓటు బ్యాంకు రాజకీయానికి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇటువంటి రాజ్యాంగ సవరణలు తీసుకోవడం 59 సవరణలు తీసుకొచ్చారంటే, ఆ సెక్షన్లకు సవరణలు తీసుకొచ్చారంటే మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ పరిస్థితుల్లో ఆనాడు మీడియా కూడా ఏ రకంగా అణచివేతకు గురయ్యారంటే, మీడియా మీరు మాట వినకపోతే లైట్ కరెంటు ఆఫ్ చేసేవాళ్ళు. ఆనాడు ప్రధానంగా 4 పత్రికలు మాత్రమే ఇందిరాగాంధీ నియంత నిరంకుశ పాలనకి వ్యతిరేకంగా గలమెత్తిన వారు. ఆ 4 ఎవరైనా అంటే, ఒకటి రామ్నాథ్ గోయంకా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, లేదా సిఆర్ఏ ఇరానీ స్టేట్స్మన్, లేదా చక్రవర్తి మెయిన్ స్ట్రీమ్ పత్రిక. 4వ పత్రిక మన రాష్ట్రానికి గర్వకారణం ఇచ్చి ఒక నిజానికి పత్రికా నిర్వహణ చెప్పిన ఈనాడు రామోజీరావు గారు. ఆనాడు ఆ పరిస్థితులు పత్రికా స్వేచ్ఛను కూడా హరించే ప్రయత్నం చేశాయి. ఇది ఈ రకంగా న్యాయ వ్యవస్థని, రాజ్యాంగ విలువల తూట్లు వచ్చే ప్రయత్నం జరిగింది. ఇవన్నింటికి ఇవాళ ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మాట్లాడాల్సిన అవసరం వస్తుంది? ఎందుకు ఈరోజు తెలియని వాళ్ళు ఎమర్జెన్సీ గురించి తెలియని వాళ్ళ గురించి అవసరం ఉంది? ఎందుకంటే అటువంటి పాలన మళ్ళీ రాకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజ్యాంగానికి, ఉత్కృష్టమైన రాజ్యాన్ని మనం పరిరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే ఆ నియంత్రణ మనస్తత్వం ఉంటే ఎటువంటి నష్టం జరుగుతుందో మనం చూసాం 5 సంవత్సరాలుగా. ఆ 21 నెలలు అక్కడ ఆనాడు రాష్ట్రపతి ద్వారా ఎమర్జెన్సీ విధించబడితే, గత 5 సంవత్సరాలు మన రాష్ట్రంలో అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ ఉంది. అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీని విధించారు. 2019లో ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే నాడు అదే సంవత్సరం మనకు కోవిడ్ వైరస్ కూడా మన దేశంలోకి వచ్చింది. అయితే కోవిడ్ వైరస్ మనం అందరం కలిసి సమర్థ నాయకత్వం మనకు ఢిల్లీలో నరేంద్ర మోడీ గారి రూపంలో దాన్ని ఎదుర్కొన్నాం. 3 నెలల నుంచి 6 నెలల లోపల ఈ ప్రపంచం నుంచి పారదోలం. కానీ ఆ వైరస్ మాత్రం 5 సంవత్సరాలు మనం ఈ రాష్ట్రంలో చూసాం. మళ్ళీ ఎందుకు ఇవాళ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఈ పరిస్థితులు అంటే, ఆనాడు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు 352 సీట్లు గెలిచిన ఆవిడ తర్వాత 20 నెలల తర్వాత ఆయన ఎమర్జెన్సీ తొలగించి ఎన్నికలు ప్రకటించిన తర్వాత ఒక 2 నెలలకు ఎన్నికలు జరిగితే ఆ 2 నెలల తర్వాత ఆ 352 సీట్లు కాస్త 154 సీట్ల పడింది. 198 సీట్లు తగ్గిపోయాయి. మన రాష్ట్రంలో కూడా నేను ఏదైతే వైరస్ గురించి మాట్లాడుతున్నానో ఆ వైరస్ 5 సంవత్సరాల పాలన తర్వాత 151 సీట్ల నుంచి 11 సీట్లు పడిపోయిన తర్వాత కూడా ఆత్మవిమర్శ చేసుకోకుండా ఇవాళ మళ్ళీ ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇవి గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఇవాళ చాలా అవసరం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చాలా అవసరం ఉంది. అటువంటి
ప్రజాస్వామ్యం పట్ల కానీ రాజ్యాంగం పట్ల కానీ ఏమాత్రం నమ్మకం విశ్వాసం లేని శక్తులను దూరం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ యువతరానికి తెలియాల్సింది 5 సంవత్సరాల ఈ రాష్ట్రం అనుభవించిన కష్టం కానీ ఆ ప్రజాకంటక పాలన కానీ మళ్ళీ రాకూడదంటే ఆనాటి ఎమర్జెన్సీ రోజుని 5 సంవత్సరాల అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగిన విధానాన్ని ప్రజలకి ముఖ్యంగా యువతకు తెలియజెప్పినప్పుడే అటువంటి శక్తుల్ని మళ్ళీ రానికుండా ఉన్నారు. ఎంతగా బరి తెగించి ఉన్నారంటే మరి ఇప్పుడు ఇంత ఓటమి తర్వాత కూడా ఆత్మవిమర్శ సమీక్ష చేసుకోకుండా ఇప్పుడు కూడా రోజువారీ నాకు ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు జడ్ప్రెస్ ఇవ్వలేదు, ఇంకా S-400 క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థ నాకు ఏర్పాటు చేయలేదు, నా చుట్టూ నా తాడేపల్లి భవనం చుట్టూ అనలేదు. అటువంటి ప్రభుత్వం తయారైపోయారు. చేసి నాకు హక్కుగా నాకు ఇది కావాలా, నాకు జెడ్+ కేటగిరీ కావాలా ఏంటి ముఖ్యమంత్రి గారు దగ్గర ఉందాం ఇదే విషయంలో మంత్రుల సమావేశంలో వీళ్ళు వస్తున్నారు కదా ఏంటి అని. సార్ అతను వస్తాడు, అతను జన సమీకరణ చేసుకొని వస్తున్నాడు, పరామర్శకు వెళ్తున్నాడు, తన బలం చూపించడానికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి జన సమీకరణ చేసుకొని వస్తున్నాడు. వచ్చిన ప్రతిసారి ఎవరినోని కొట్టడమో కొట్టి చంపడం చివరికి ఇవాళ చేసి మరి ఎంత వితండవాదం చేస్తున్నాడంటే అవును మా కార్యకర్తలు చనిపోతే మీకేం నొప్పి, చనిపోయిన మా కార్యకర్తలు 10 లక్షలు ఇచ్చారు కదా అంటే ఇటువంటి శక్తులు ఎటువంటి మానసిక స్థితిలో ఉన్నారో ఇవాళ అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఆనాటి ఆ ఎమర్జెన్సీ గురించి తెలుసుకుంటూనే మళ్ళీ ఈ 5 సంవత్సరాల అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ గుర్తు చేసుకుంటూ భవిష్యత్తులో అటువంటి పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో రాకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక సమర్థ నాయకత్వానికి దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ మనం సంపూర్ణ మద్దతు తెలపాల్సింది. ఆనాడు మనం కలలు కంటున్న స్వర్ణాంధ్ర ఈ వికసిత భారత్ 2 నిర్మాణం అవుతుంది తెలియజేసుకుంటూ ఇవాళ ఈ సమావేశంలో నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు కాస్త సమయం ఎక్కువ తీసుకున్నందుకు కూడా సభికులు ప్రేక్షకులు కూడా క్షమించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. మాట్లాడారు అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగినటువంటి నేతగా ప్రజాస్వామ్య విధానాల్ని అనుక్షణం కూడా అవలంబిస్తూ ప్రజాస్వామ్య వాదానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలబడినటువంటి మాన్యశ్రీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి సహచర మిత్ర బృందానికి, అధికారులకి, విచ్చేసినటువంటి 50 మందికి కూడా నమస్సుమాన్యాలు తెలియజేస్తూ 50 సంవత్సరాల ఎమర్జెన్సీ గురించి ఈరోజు మనం అందరం మాట్లాడుకోవడం, ఆనాటి ఆ పరిస్థితులను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని భవిష్యత్తు ఏ రకంగా ఉండకూడదు అనేటువంటి ఆలోచన చేయడం గురించి ఈ సంవిధాన హత్యా దివస్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనతో నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆ రోజు జరిగినటువంటి విపరీతమైనటువంటి పోకడ, ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించడానికి వెనుకున్నటువంటి కారణాలు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఇతరత్ర కారణాలు ఎన్నెన్నో ఉండొచ్చేమో కానీ ఒక కారణం స్పష్టంగా మనకు కనబడేది ఏంటంటే అధికార కాంక్షతోటి సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చినటువంటి తీర్పును సైతం పక్కన పెట్టి నేనే అన్నిటికంటే అధికురాలు అనేటువంటి భావనతోటి రాత్రికి రాత్రి ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించి దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసినటువంటి సందర్భాన్ని ఈ దేశం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ముఖ్యంగా ఆ రోజు జరిగినటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి విధానాల్లో ప్రతిపక్ష నాయకులు గొంతు నిలువేయడం మాత్రమే కాకుండా ఎవరైనా సరే ఇది అన్యాయాన్ని ప్రకటిస్తే వెంటనే జైల్లో పెట్టడం, ఆ జైల్లో పెట్టేటప్పుడు కూడా ఇది తప్పు అనేటువంటి మాటని కోర్టు ద్వారా నిర్ధారించుకుంటా ఉంటే దానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి విధానం. ఎవరైనా సరే కేసు పెడితే వెంటనే తీసుకెళ్లి అరెస్ట్ చేసే విధానం తప్పితే కోర్టుకు వెళ్లి న్యాయాన్ని కోరేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా చేయటం. దాంతో పాటు మనకి 4th ఎస్టేట్ గా నిలబడినటువంటి పత్రికా స్వేచ్ఛని సంపూర్ణంగా నాశనం చేయటం, పత్రికలు ఏ విషయం రాయాలన్నా వీల్లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏ క్షణంలో అయితే ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించారో ఆ క్షణంలోనే పత్రికా ఆఫీసులకి కరెంట్ కట్ చేసి వాళ్ళు పబ్లికేషన్స్ రాకుండా చూడటం. ఈ సందర్భంగా ఆ రోజున ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వారు ఆ మరుసటి రోజు ఇచ్చినటువంటి సంపాదకీయం కేవలం వైట్ పేపర్ గా మాత్రం ఇచ్చారు వారు నిరసన తెలియజేయడానికి. టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వారు చెప్పినటువంటి మాట ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని సంస్మరణ చేసుకునే రోజు అనేటువంటి మాట. అంటే సంస్మరణ అంటే చనిపోయిన తర్వాత చేసుకునేది, ప్రజాస్వామ్యం కూలి చేయబడిన తర్వాత మనం చేసుకుంటున్నటువంటి సంస్మరణ
దినోత్సవం ఇది అనేటువంటి మాట వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో జరిగినటువంటి అన్యాయాలు, అక్రమాలు, ప్రజలందరూ భేదాభావం కలిగించేటువంటి విధానం, ఇవన్నీ కూడా మన పుస్తకాల్లో కూడా నిరంతరం చదువుతూ ఉంటాం. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అనేటువంటిది మనకు తెలుసు. ఆ రోజుల్లో వినపడేటువంటి మాట ఏంటంటే మీసా అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కాదు, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇందిరా సంజయ్ యాక్ట్ అనేటువంటి మాటను కూడా ఆ రోజు అందరూ చెప్పినటువంటి మాట. వారు ఫోర్స్ఫుల్ స్టెరిలైజేషన్ ఏదైతే చేశారో, ఇంతకుముందు పెద్దలందరూ కూడా చెప్పారు, ఫోర్స్ఫుల్ స్టెరిలైజేషన్ వల్ల ఈ దేశం యువత ఎంత నష్టపోయిందో అనేటువంటిది మనకు అనేక దృష్టాంతాలు కనబడతా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ రోజున ఆలోచించింది జయప్రకాష్ నారాయణ గారి యొక్క నాయకత్వం. ఆ తర్వాత ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్య విలువల పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసం కలిగినటువంటి నాయకులందరూ కూడా వారందరూ కలిసి జనతా పార్టీగా సమీకరించబడి ఉద్యమాలు చేసి 1977లో తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చే విధంగా వారు చేసినటువంటి సమీకరణ ఏదైతే ఉందో అది ఈ దేశంలో మనకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రతిపత్తిని, ప్రత్యేకమైన వరవడిని కల్పించినటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. ఆ రోజు ఆ రకమైనటువంటి విధానం రావడం వల్లే ఇవాళ మనం చూసుకుంటే ఏదైతే ఒక వ్యక్తి అధికార కాంక్షతో చేసే పని మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత మనం 2019 నుంచి 24 వరకు చూడగలిగాం. ఒక వ్యక్తి తన అధికార కాంక్ష కోసం ప్రతిపక్షాల గొంతు నిలిపివేయడం, ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా సుదీర్ఘమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి నాయకుడి, ఎప్పుడు కూడా ప్రజాస్వామ్య విధానాలను నమ్మినటువంటి నాయకుడిని 53 రోజుల పాటు జైల్లో పెట్టి ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టారో మనందరం చూసాం. ఆ సందర్భంలోనే ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించుకోవాలి, మళ్ళీ మనందరం కలిసి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చేయకూడదనేటువంటి ఆలోచనతో మళ్ళీ ప్రజాస్వామ్య విధానాలు ఈ రాష్ట్రంలో ముందుకు వెళ్ళాలనేటువంటి ఆలోచనతో తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక కూటమిగా ఏర్పడటం అనేటువంటి ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం జరిగిందనేటువంటి మాటను మనం చేస్తున్నాం. ఆనాడు కూడా ఇలాగే వివిధ రాజకీయ విధానాలతో ఉన్నటువంటి జనసంఘ్ గాని, జనతా పార్టీ గాని, అప్పుడున్నటువంటి మన జగజ్జీవన్ రావు గారి నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని, ఇతర అనేక పార్టీలన్నీ కలిసి జనతా పార్టీగా సమీకరించబడి వారందరూ కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టడానికి చేసిన పోరాట ఫలితమే 77లో అధికారంలోకి రావడం. అదేవిధంగా ఇవాళ సుదీర్ఘమైనటువంటి నాయకత్వం పడిపోయినటువంటి ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క నాయకత్వంలో తెలుగుదేశం, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీలు మూడు కూడా కలిసి ఒక వేదిక మీదకి వచ్చి మళ్ళీ 2024లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టే విధంగా ఈ కూటమి అధికారంలోకి రావడం అనేటువంటి ఈ రెండు విషయాలను చూస్తే చాలా సారూప్యత ఉంది. చాలా రకాలుగా ఆ రెండు అంశాలని మనం దగ్గరగా చూసేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడైనా సరే, ఎక్కడైనా సరే మనకి ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతం కలిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా ప్రజాస్వామ్య ప్రియులందరూ కూడా ఈ విధానాన్ని వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి నిలబెట్టుకుంటారనేటువంటి మాటకి నిలువెత్తు నిదర్శనం 2024 ఎన్నికలు అనేటువంటి మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. అందుకే ఇవాళ మనం తలుచుకున్నప్పుడు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఎమర్జెన్సీ యొక్క ఘాతుకాన్ని మనం స్వయంగా మాలాంటి మనం అనుభవించకపోయినా ఎంతో మంది పెద్దలు అనుభవించినటువంటి ఆ విధానాలను చూసిన తర్వాత ఇవాళకి కూడా మాలాంటి వాళ్ళకి అనిపించే మాట, ఎప్పుడైనా రాజకీయాల్లో ఉండాలంటే ప్రజాస్వామ్య విధానాల్లోనే వెళ్ళాలనేటువంటి మాటని మనం అనుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి నేత అనేటువంటి మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. మేము గతంలో ఎప్పుడు కూడా శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారితో వారి నాయకత్వంలో నడిచిన వాళ్ళం కాదు. గడిచిన సంవత్సరం కాలంగానే వారితో నడుస్తున్నాం. 26 కేబినెట్ మీటింగ్లు చూసాం, అనేక SIPలు చూసాం. అనేక సందర్భాల్లో వారి యొక్క నాయకత్వం పట్టుబడి దగ్గర చూసినప్పుడు మాకు అనిపించింది ఒకటే, ప్రజాస్వామ్యం పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి అమోఘమైనటువంటి నిబద్ధత. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ వేదిక మీద చెప్పాల్సినటువంటి మాట. సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆయన రాజకీయ పరిణితికి, సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆయన రాజకీయ విధానాలకి దేశంలోనే ఎంత కాలం ఈ రాజకీయాల్లో 4వ పర్యాయం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దగ్గర నుంచి పరిశీలించినప్పుడు నాకు కనిపించింది ఒకటే, ఏనాడు కూడా ఆయన ఒక్క మాట కూడా హద్దు దాటి మాట్లాడినటువంటి మాట లేదు. ఎప్పుడైనా సరే వితిన్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ మాత్రమే ఆయన మాట్లాడారు తప్పితే ఏనాడు తనని ఎంత రెచ్చగొట్టాలని అవతల వారు ప్రయత్నించినా కూడా
ప్రజాస్వామ్య విధానాల్లోనే వారు చెబుతున్నటువంటి మాట ఇవాళ మా అందరికీ కూడా సరైనటువంటి నిర్దేశం ఇస్తుంది, దిశానిర్దేశం చేస్తుంది అనేటువంటి మాటను కూడా తెలియజేస్తూ ఇవాళ ఉన్నటువంటి యువత కూడా గతంలో జరిగినటువంటి తప్పుల్ని తెలుసుకుని ఆ తప్పుల నుంచి మనం ఏ రకంగా సమాజం మార్పు కోసం సుశిక్షితులైనటువంటి సైనికులుగా ప్రజాస్వామ్య విలువలు కలిగినటువంటి నేతలుగా ముందుకు వెళ్లాలని అందరం ఆలోచించుకుని ఈ రాష్ట్రాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి చేయాల్సిన ప్రయత్నాన్ని ఈ సందర్భంగా మరొక వారు మనందరి మధ్య తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. జై హింద్. 8 దశాబ్దాల ప్రయాణంలో దేశంలో ఎన్నో మలుపులు చూసింది, ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొంది, ఎన్నో విజయాలు సాధించింది. కానీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకున్న ఏకైక దేశం భారతదేశం అని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ గుర్తుచేస్తున్నాను. అయితే ఈ వెలుగును ఒకసారి చూసిన తర్వాత ఏదైతే ఎమర్జెన్సీ రోజు ఒక చీకటి, ఇప్పుడే సమరం గారు చెప్పారు. వారు చెప్పినప్పుడు వారి అనుభవాలతో ఏం జరిగాయో కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. అదే మరి నారాయణరావు గారు కూడా కొన్ని విషయాలు మనకి చెప్పారు. ఇక్కడుండే నాయకులు కూడా అనేక విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఒక్కొక్కసారి మనం చెడును మరిచిపోయి మంచిని మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకునే పరిస్థితి లేకపోతే అలాంటి పరిస్థితులు మళ్ళా పునరావృతం పరిస్థితి వస్తుంది. దాని పట్ల ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గతం ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. మంచి రోజులే కాదు, చీకటి రోజులు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడే ఏది మంచి ఏది చెడు అనే దానికి మనకు అర్థమవుతుంది. ముఖ్యంగా రాజకీయాల్లో ఉండేది మాలాంటి వాళ్ళు, ప్రజా జీవితంలో ఉన్న ఎలాంటి మేమందరం కూడా ఒక బాధ్యతతో ఉండి భావితరాలకు మంచిని అందించవలసిన బాధ్యత మా అందరిపైన ఉంది. ఈరోజు మనందరం మాట్లాడుకున్నట్టు 1975 జూన్ 25 ప్రపంచంలోనే పెద్ద అతి గొప్పదైన భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిహాసం చేస్తూ ఎమర్జెన్సీ విధించిన రోజు, భారతదేశంలో అతి పెద్ద చీకటి రోజు, భారత రాజ్యాంగాన్ని, భారత హక్కుల్ని, ప్రజల హక్కుల్ని కాదరాసిన రోజు. ఇప్పుడే తమరం గారు చెప్పినట్టు దేనికోసం మేము పోరాడమని అనునిత్యం ఆలోచించి గోరా గారు చనిపోయే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం. అంటే అలాంటి ఘోర సంఘటన జరిగింది. అయితే ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు, భారతదేశ ప్రభుత్వం దేశమంతా కూడా ఈరోజు జరపాలి, మంచి చెడులకు వ్యత్యాసాన్ని ప్రజలకు గుర్తు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి నాంది పలికారు. అయితే మనం ఒకసారి ఎమర్జెన్సీ చూస్తే 21 నెలలు అత్యవసర పరిస్థితి. ఆ అత్యవసర పరిస్థితిని కూడా ఆ రోజు మనం చూస్తే ఎవరైతే ఇది తప్పు అని చెప్పిన వాళ్ళు జైల్లో పెట్టారు, సామాన్య ప్రజలను కూడా హింసించారు, నియంత్రిత ధోరణితో ముందుకు పోయారు. ఇంకొక పక్కన న్యాయ వ్యవస్థను కూడా కబళించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ప్రజల ప్రాథమిక హక్కుల్ని పూర్తిగా కాలరాశారు. ఒకటి కాకుండా ఎన్నో అరాచకాలు చేశారు. అయితే ఒక్కసారి మనం చూస్తే దీనికి కారణమేమి చూస్తే ఆ రోజు అలహాబాద్ హైకోర్టు 1975 జూన్ 12 ఒక తీర్పు ఇచ్చింది, ఎన్నిక చెల్లదు అని. ఎన్నిక చెల్లదు అంటే అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. ఆ రోజు ఎన్నిక చెల్లదన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో తీర్పిస్తూనే అపధర్మ ప్రభుత్వాన్ని కంటిన్యూ చేసుకునే హక్కు కూడా ఇచ్చారు. నమ్మకం ఉంటే ప్రజాస్వామ్యం మీద ప్రజల దగ్గరికి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రజల మద్దతుతో మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి అయి ఉండొచ్చు. కానీ ఒక్కొక్కసారి అహంభావం వచ్చినప్పుడు, ఓసారి నాకు ఎదురు లేదనే గర్వం వచ్చినప్పుడు చేసే పనులు ఆ రోజు ఎమర్జెన్సీ
డిక్లేర్ చేశారు. ఆ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మీరు చూస్తే మొత్తం పత్రికల పైన సెన్సార్లు పెట్టారు, చాలా పేపర్లు క్లోజ్ చేశారు, జర్నలిస్టులు అరెస్ట్ చేశారు. జయప్రకాష్ నారాయణ్, మొరార్జీ దేశాయ్ కానీ, వాజ్పేయి, లాల్ కృష్ణ అద్వానీ, జార్జ్ ఫెర్నాండస్ ఒకరు కాదు, మన రాష్ట్రంలో కూడా అనేక మందిని జైల్లో పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా మీసా కింద పెట్టి బలవంతంగా ఇవన్నీ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈరోజు మన వాళ్ళే ఇప్పుడే గుర్తు చేశారు ఏ విధంగా ఆ రోజు మీరు చూస్తే కుటుంబ నియంత్రణ కూడా బలవంతంగా. నేను కూడా ఒక సిద్ధాంతపరంగా ఆలోచించాను. జనాభా పెరుగుతూ ఉంది, పెరిగిన జనాభాకు అనుగుణంగా వనరులు పెరగవేమో, దీనికి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ కూడా అవసరం అని చెప్పి కన్విన్స్ చేశాను. ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తితో తీసుకెళ్ళాను. కానీ ఆ రోజు నేను చేసిన పనికి 10 సంవత్సరాల్లో జనాభా కంట్రోల్ అయింది. మళ్ళీ ఈరోజు చూస్తే జనాభా తగ్గిపోతూ ఉంది. ఈరోజు నేను మళ్ళీ మనసు మార్చుకొని నా నిర్ణయాన్ని విత్డ్రా చేసుకొని ఇప్పుడు పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అది ప్రజాస్వామ్యం. బలవంతంగా ఆపరేషన్లు చేసి, లేకుంటే ఇప్పుడు బలవంతంగా మీరు కుటుంబ ప్రమోషన్ చేయాలి, పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే కరెక్ట్ కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మంచి చెడులు చెప్పడం మా బాధ్యత. దాన్ని ఆచరించే విధంగా ప్రజల ఇష్టాని కోసం వదిలిపెట్టాలి తప్ప బలవంతంగా ఏం చేసినా అది మంచిది కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఇక్కడే మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడం, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో పనిచేయడం మనందరి బాధ్యత. ఇది కేవలం పాలకులదే కాదు, పౌరులది కూడా. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, న్యాయం అనే రాజ్యాంగ మూలాలను మనం ఎప్పుడూ మరిచిపోకూడదు. దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు పరిరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, కొంతమంది నాయకులు మర్చిపోలేరు. అదే మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ గారిని చూస్తే కరెక్ట్గా 1984 ఆగస్టులో ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అమెరికాకి వెళ్ళారు గుండె ఆపరేషన్ చేసుకోవడానికి. గుండె ఆపరేషన్ చేసుకొని అమెరికాని తిరిగి వచ్చారు. తిరిగి వచ్చిన సమయంలో మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే ఆయన ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేశారు. మళ్ళీ ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కలిసి 30 రోజులు ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రజా ఉద్యమం చేసి 30వ రోజున మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన పరిస్థితి తీసుకొచ్చారంటే ఇందిరాగాంధీ మెడలు వంచి ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అది ప్రజాస్వామ్య విలువ అని తెలియజేస్తున్న విజయం అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్ చూసిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి లీడర్స్ మారరు. అలాంటిది మన రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే 14-19 నా రాజకీయ చరిత్రలో చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు చూశాను. కానీ 19వ సంవత్సరం నుంచి 24వ సంవత్సరం వరకు చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు చూశాను. కానీ నేను కూడా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందరికంటే ఎక్కువ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాను. 9 సంవత్సరాలు నేనే ముఖ్యమంత్రి, 10 సంవత్సరాల అపోజిషన్ లీడర్ని. ఒక ముఖ్యమంత్రి ఈ విధంగా చేయగలుగుతాడా నాకే అర్థం కాలేదు. 5 ఏళ్ళు అదే జరిగింది. దీనివల్ల మనం చాలా నష్టపోయాం. పాలన ఎలా ఉండకూడదో ఎమర్జెన్సీ ఒక కేస్ స్టడీ అయితే, పాలకులు ఎలా ఉండకూడదో గత పాలకులు ఒక కేస్ స్టడీ. ఈ విషయాన్ని మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అన్యాయం, అక్రమాలు, అవినీతి ఎవరు గొంతు విప్పినా నిర్మోహమాటంగా గొంతులు వేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎక్కడ చూసిన కబ్జాలు, మోసాలు, బెదిరింపులు, దాడులు, కేసులు, ఆస్తులు రాయించుకోవడం, రౌడీజం చేయడం, ఇలా ఒకటిగా చాలా జరిగాయి.
సడన్ ఒక డాక్టర్ మాస్క్ అడిగితే కరోనా సమయంలో నువ్వు అడిగే అంత ధైర్యం నీకు వచ్చిందని అతన్ని వేధించి పిచ్చివాడిని చేసి నడి రోడ్డు చంపేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇలాంటివన్నీ సరే, నాకు కూడా చాలా సమస్యలు వచ్చాయి. నాకు ఒకటే డిటర్మినేషన్, నన్ను అభిమానించిన తెలుగు ప్రజానీకం కోసం నేను ఏమైనా పర్వాలేదు పోరాటం చేయాలి, మళ్ళీ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలి అనే ఏకైక ధ్యేయంతో ముందుకు పోయాను తప్ప ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. అదే సమయంలో మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చాలా అవమానాలు పడ్డాడు. ఆ రోజు ఆయన కూడా ఒకటే ఆలోచించాడు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో మళ్ళా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని ముందుకు వచ్చారు. అందరం కలిశాము. అదే మరిగా నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నాయకత్వంలో బీజేపీ కూడా ముందుకు వచ్చారు. అందరం కలిసి ఒకటే హామీ ఇచ్చాం, విధ్వంసం నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని చెప్పి 1 సంవత్సరంలో సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు వేశామని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అందుకే ఈరోజు ఒక్క విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజ్యాంగ సభలో రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన తర్వాత అంబేద్కర్ ఒక మాట అంటారు. ఇప్పుడే మనం ఆయన నివాళులర్పించి రాజ్యాంగాన్ని ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకున్నాం. ఆయన చెప్పిన మాట చూస్తే, హౌ ఎవర్ గుడ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ మే బి, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. Similarly, even a poorly written constitution would be effective if implemented by good leaders. The effectiveness of a constitution is not solely determined by its text, but by the character and conduct of those who are responsible for its implementation. ఈ విషయం ప్రజల్లో చైతన్యం రావాలి. మీరు ఒక్కొక్కసారి ఒక పని చేస్తూ ఉంటారు. ఇంట్లో పిల్లని మన అమ్మాయిని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నా, మన ఇంట్లోకి వేరే అమ్మాయిని తెచ్చుకోవాలన్నా, అంటే ఆడబిడ్డలకు పెళ్లి చేయాలన్నా, మగబిడ్డలకు పెళ్లి చేయాలన్నా 5-6 తరాలు చూస్తారు. కానీ రాజకీయ నాయకులు మాత్రం చూడరు. అందుకే అంబేద్కర్ గారు ఒక మాట అన్నారు, నేను మీ చేతికి తుపాకీ ఇవ్వడం లేదు, మీరు యుద్ధం చేయాల్సిన పని లేదు, మీకు ఓటు హక్కు ఇస్తున్నా. ఓటు హక్కు అందరికీ ఒకటే. ఈరోజు 100 కోట్ల రూపాయలు లేకుంటే $100 బిలియన్ ఉండే వ్యక్తికి ఒకే ఓటు, రోజు కూలి చేసుకునే వ్యక్తికి కూడా ఒకే ఓటు. ఓటు అనేది ఒక ఆయుధం. ఓటు ద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడమే కాకుండా ఒక మంచి నాయకుల్ని ఎన్నుకుంటే మన జీవితాల్లో బాగుపడతామని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అది ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, ఎంపీ కావచ్చు, మంత్రులు కావచ్చు, మేమందరం లేదంటే పార్టీ నాయకులు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే తప్పకుండా మంచి జరుగుతుంది. అందుకే ఈరోజు మీటింగ్లో మీరు ఒక్కసారి చూసినప్పుడు నాకు ఏ మాత్రం అనుమానం లేదు, భారతదేశం ఒక గొప్ప దేశం. కొంతమంది నాయకులు చెడు చేసినప్పటికీ చెడు మీద పోరాడి ఎప్పుడూ మంచే జయిస్తుంది. చెడు అనేది తాత్కాలికం, మంచి అనేది శాశ్వతం. ఎవరైతే మంచి కోసం పనిచేస్తారో వాళ్ళు శాశ్వతంగా చరిత్రలో ఉంటారు. ఎవరైతే చెడు పనులు చేస్తారో వాళ్ళు శాశ్వతంగా చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోతారు. అందుకే ఈ ఎమర్జెన్సీని అందరం కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుని, ఇప్పుడుండే జనరేషన్, యంగ్ జనరేషన్ చాలామంది ఎమర్జెన్సీ తర్వాత పుట్టారు, ఎమర్జెన్సీ అంటే మర్చిపోయారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరే వేరే చూస్తున్నారు. మీరు కూడా చరిత్ర ఒక్కసారి చదువుకోవడం, నెమరు వేసుకోవడం, మంచికి చెడుకి ఎప్పటికప్పుడు వ్యత్యాసాన్ని చూడాల్సిందిగా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా,
భారతదేశం ఒక గొప్ప దేశం. నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ ప్రధానిగా ఉండడం మనందరి అదృష్టం. రైట్ టైం, రైట్ లీడర్ దేశానికి ప్రధానిగా ఉండడం మనందరికీ ఒక అదృష్టం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, వారి నాయకత్వంలో వికసిత్ భారత్, ఇక్కడ ఎన్డీఏ నాయకత్వంలో స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధించే దిశగా ఈరోజు ప్రయాణం చేస్తున్నాం. తప్పకుండా ఇది సాధిస్తామని చెప్పి మరొక్కసారి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్. స్వతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరం అయినప్పటికీ ఎంతో బలంగా ఈరోజు విశ్వగురువుగా మారుతున్న దానికి పునాది మన ముందు ఉన్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం. అటువంటి రాజ్యాంగం విలువలని, అటువంటి రాజ్యాంగ స్ట్రెంగ్త్ని అండర్మైన్ చేస్తూ దాన్ని బలిచ్చిన రోజు ప్రజాస్వామ్యానికి చీకటి రోజు జూన్ 25వ తారీఖు 1975. ఈ చీకటి రోజు గురించి ఇప్పుడున్న తరాలకి గుర్తు చేయడానికి, జాగ్రత్త పరచడానికి మన దగ్గర ఈరోజు సందేశం ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి వాళ్ళ అనుభవాలను పంచుకుంటూ దీని గురించి ప్రతి ఒక్కరిని జాగ్రత్త పరిచిన గౌరవ మంత్రివర్యులకు, గౌరవ ఎంపీ గారికి, అలాగే గౌరవ ఎమ్మెల్యేలకు, అలాగే సెక్రటరీ గారికి, అలాగే వేదిక ముందున్న పెద్దలందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు జాతీయ గీతాలాపన జనగణమన దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मा